ओम शांति। आज 20/1/2026 साकार महावाक्य मधुर संतान माने बेहदर बाबा को मने पकाइबा एहा हेउछि गुप्त कथा। पिला माने बाबा को मने पकाइबा द्वारा बाबा मध्य पिला मानको मने पकाई थांती। तेणु जेउ माने बाबा को मने पकाउ नाहंती बाबा मध्य सेमानको किपरि मने पकाइबे। प्रश्न संगम जुगरे तुमे पिला माने केउ पाठ पढ़ुच जहा कि सारा कल्परे पढ़ा जाऊ नाही। उत्तर जीवित अवस्थारे शरीर अलगा हेबार अर्थात मृत हेबार पाठ एबे ही तुमे माने पढ़ुच काहेकि ना तुमको कर्मातीत हेबाकू पड़िबो। बाकी शरीर रे थिबा पर्यंत कर्म तो करिबाकू हेबो। तुमर मन मध्य सेतेबेले अमन बा शांत रहिबो जेतेबेले शरीर मुक्त होइजिबो। सेथिपाई मन को जितिले जगत जीत होई परिबे नाही किंतु माया को जितिले जगत जीत हेबो। ओम शांति ओम शांति। बाबा बसी संतान मानको बुझाउछंती काहेकि ना एहा तो पिला माने जानिछंती अज्ञानी को ही पाठ पढ़ा जाय थाए। एबे बेहदर बाबा उच्चर उच्च भगवान आसुछंती तेबे काहाको पढ़ाउथिबे। निश्चय जे सबुठारु अधिक अज्ञानी होइथिबे जेउ माने कुहा जाउछि विनाशकाले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि किपरि होई जाइछंती 84 लक्ष जोनि लेखा जाइछि ना तेबे बाबा को मध्य 84 लक्ष जन्म को नहीं आसीछंती कहि देउछंती परमात्मा कुकुर बिलेई जीव जंतु सबुथिरे अछंती। पिला मानको बुझा जाउछि एहा हेउछि सेकेंड नंबर पॉइंट। बाबा बुझाउछंती केही नुआ आसिले प्रथमे ताको लौकिक एवं पारलौकिक पितांक परिचय देबा दरकार। शिव बाबा बेहदर बड़ बाबा अटंती एवं लौकिक पिता हदर छोट बाबा अटंती। बेहदर पिता अर्थात बेहद आत्मा मानकर पिता। सी हदर पिता जीव आत्मांकर पिता होई गले सी सबु आत्मांकर पिता अटंती। एही ज्ञान को मध्य समस्ते एका प्रकार रे धारण करि परिबे नाही। केही 1 शतकड़ा तो केही 95 शतकड़ा धारण करुछंती। एहा तो बुझिबार कथा अटे। सूर्यवंशी कुल हेबे ना राजा राणी तथा प्रजा रहिबे एहा बुद्धि रे आसुछि ना। प्रजा रे सब प्रकार मनुष्य रही थांती। प्रजा अर्थ प्रजा बाबा बुझाउछंती एहा हेउछि पाठ पढ़ा। निजर बुद्धि अनुसार प्रत्येक पढ़ुछंती। प्रत्येक को निज निजर अभिनय मिलिछि। जे कल्प पूर्वरु जेतिकी ज्ञान धारण करथिले एबे मध्य सेतिकी धारण करुछंती। पाठपढ़ा केबे हेले गुप्त रही परिबो नाही। पाठपढ़ा अनुसार ही पद मिली थाए। बाबा बुझाउछंती आगको गले परीक्षा तो निश्चित हेबो। बिना परीक्षा रे केही उत्तीर्ण होई परिबे नाही। पछको सब जणा पड़िबो। एबे मध्य बुझी पारुछंती जे आमे केउ पदर योग्य अटु। जदिओ लज्जावशत समस्तक साथी रे हाथ उठाई देउछंती किंतु मनरे जानिछंती जे मु एहा किपरि होई परिबी तथापि मध्य हाथ उठाई देउछंती। सब किछि बुझी मध्य हाथ उठाई देउछंती। तेबे काहाकु मध्य अज्ञान बोली कुहाजिबो नाही। केते अज्ञानता अटे बाबा तो तुरंत बुझी जाउछंती। एमानक ठारु तो हदर विद्यार्थी मानकर बुद्धि भल। से माने बुझी जाउछंती आमे वृत्ति नेबार योग्य नुहे पास हेबु नाही। एहा ठारु तो दुनियार अज्ञानी भल जेउ माने बुझुछंती शिक्षक जहा पढ़ाउछंती सेथिरे आमे केते नंबर नेबु एपरि कहिबे नाही जे आमे सम्मानर सहित उत्तीर्ण हेबु। तेणु एथिरु सिद्ध हेउछि जे एठारे एतिकी भी बुद्धि नाही। बहुत देह अभिमान अहिछि। जेहेतु तुमे लक्ष्मी नारायण हेबाकू आसीछ तेणु चलणी बहुत राजकीय हेबा दरकार। बाबा कहउछंती काहार तो विनाश काले विपरीत बुद्धि हेउछि काहेकि ना कायदा अनुसार बाबांक सहित प्रीति नाही। तेबे की अवस्था हेबो उच्च पद पाई परिबे नाही। बाबा बसी तुम मानको बुझाउछंती विनाश काले विपरीत बुद्धिर अर्थ कोण। पिला माने ही जदि संपूर्ण न बुझी पारिले तेबे आउ अन्य माने कोण बुझिबे। जेउ माने भाबुछंती आमे शिव बाबाकर संतान अटु सेहि माने ही पूरा अर्थ को बुझु नाहंती। बाबा को मने पकाइबा एहा तो हेउछि गुप्त कथा। पाठपढ़ा तो गुप्त नुहे ना। पाठपढ़ा रे समस्ते क्रम अनुसार थांती।
ସମସ୍ତେ ତ ଏକାପରି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ବାବା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ପିଲା ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ ବେହଦର ବାବାଙ୍କୁ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। କିପରି ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଚିଠି ଆସିବ, ପୁଣି ସେହି ଚିଠିରେ ସେବାର ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇସବୁ ରୁହାନୀ ସେବା କରୁଛି। ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ନା। ଏପରି ତ ଦେହ ଅଭିମାନମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏ କି କେବେ ବି ବାବାଙ୍କୁ ନା ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି ନା ସେବାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ସମାଚାର ଲେଖିଥାନ୍ତି, ବାବା ଅମୁକ ଅମୁକ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏପରି ବୁଝାଇଲି। ତେବେ ବାବା ମଧ୍ୟ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଯେ ପିଲା ବଞ୍ଚିଛି, ସେବାର ଠିକ୍ ସମାଚାର ଦେଉଛି। କେହି ତ 3-4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତ୍ର ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ସମାଚାର ନଥିଲେ ବୁଝିବେ ମରିଗଲା ଅଥବା ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି। ବେମାର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥାନ୍ତି ଯେ ମୋର ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପତ୍ର ଲେଖିନଥିଲି। କେହି ତ ବେମାର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଦେହ ଅଭିମାନ ରହିଛି। ପୁଣି ବାବା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ମନେ ପକାଇବେ? ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବାବା ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ଅଭିମାନ ରହିଛି। ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହି 84 ଲକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଯୋନିକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ପଥର ଗୋଡ଼ି ଭିତରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ବେହଦର ଗାଳି ହେଲା ନା? ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର କେତେ ଗ୍ଲାନି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ତ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବୁଝିଗଲଣି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମେ ସର୍ବଦା ସମର୍ପଣ ହୋଇଯିବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀ କରିବୁ। ସେମାନେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପଥର ଗୋଡ଼ିରେ ଅଛ। ତେବେ ଗ୍ଲାନି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଛ, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର କେତେ ମହିମା କରୁଛ। କେହି କେହି ମହିମା ତ କ'ଣ, କେବେ ମନେ ପକାଇ 2ଟି ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମକୁ ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି, ଆମର ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବାଚ ଅଟେ ନା? ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି। ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱର ବାସାଇ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ବେହଦର ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଏହି ନିଶା ରହିଲେ ଅସରନ୍ତି ଖୁସି ମିଳିବ। ଯଦିଓ ଗୀତା ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ସାଧାରଣ ବହି ପରି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୀତା ପଢ଼ୁଥିବା ବା ଶୁଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଖୁସି ରହୁନାହିଁ। କେବଳ ଗୀତା ପାଠ ସାରିଦେଲେ ନିଜ ନିଜର କର୍ମଧନ୍ଦାକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଏବେ ବେହଦର ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ଆସିବ ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କେହି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ 2 ଜଣ ପିତାଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁହ, ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲେ ନା, ଏବେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହିପରି ତ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଏପରି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅଛୁ ଏବଂ କଳି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଛୁ। କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ମିଳିଲା ତ ସେ ନର୍କରେ ଅଛି, କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ମିଳିଲା ତ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି। ଏହିପରି ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖୀ ମନୁଷ୍ୟ ନର୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ବହୁତ ସୁଖରେ ବସିଛୁ। କୋଠାବାଡ଼ି ଆଦି ସବୁ କିଛି ଅଛି। ବାହାରର ବହୁତ ସୁଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା? ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏତେ ବୁଝୁଛ। ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସୁଖ ତ ଏଠାରେ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ କଳିଯୁଗ ଅଥବା କଳିଯୁଗକୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ବୋଲି କହିବା ଏକା କଥା ଅଟେ। ଏପରି ଭାବନା ରଖୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବା ହିଁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କହିଦେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଉଛ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ରୂପ ତ ଏକ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୁଁ କିପରି ଆସୁଛି। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ପରମଧାମରେ ରୁହନ୍ତି। ବାହାର ଲୋକ ତ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ ଅଟନ୍ତି। ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର
ନାମ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ଗୀତା ଶୁଣାଉ ନାହାନ୍ତି। ସେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବାଚ କହି ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ତ୍ୟାଗ କରି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ ଫରକ ଆସିଯାଇଛି। ପରମାତ୍ମା ତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମା ତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗତି ହୋଇଯାଉଛି। ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗତି ହେଉଛି। ପରମାତ୍ମା କ'ଣ କେବେ ଦୁର୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି? ଏସବୁ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାର କଥା, ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର କଥା ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ। ତୁମେ କୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛ, କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ। 2 ଦିନ ଆସିବେ, ପୁଣି 4 ଦିନ ଆସିବେ ନାହିଁ। ନ ପଢ଼ିଲେ ଏହିଭଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କିପରି ହୋଇପାରିବେ? ମାୟାର କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ଅଥବା ମିନିଟ୍ ପାସ୍ ହୋଇଗଲେ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଅଥବା ମିନିଟ୍ ପାସ୍ ହୋଇଗଲେ ନ ପଢ଼ିଲେ ଏଭଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କିପରି ହୋଇପାରିବେ? ମାୟାର କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଅଥବା ମିନିଟ୍ ପାସ୍ ହେଲା, ତାହାର ଅବିକଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଅଗଣିତ ଥର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇ ଚାଲିବ। ଏବେ ତ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛ, ବାବା ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ପୁରା ଜନ୍ମ ମରଣରେ। କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି? କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଜନ୍ମ ମରଣରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବାକି ତ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଉଭୟ ଜନ୍ମ ମରଣରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଅଭିନୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଚିତ୍ର ଆସି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ବୁଝାଇବେ। ବହୁତ ସହଜ ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛୁ, ପୁଣି କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଏବଂ ଶୂଦ୍ର, ପୁଣି ବାବା ଆସିଲେ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବୁ। ଏହା ଚିନ୍ତନ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେଲ। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରହୁନାହିଁ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେଉଛ। ଦେବତାମାନେ ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ କି ଚକ୍ର ଘୂରୁଛି, ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏହିପରି ଦେବତା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କୌଣସି ବି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ କହିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ମୃତ୍ୟୁତ୍ୱଲ ହିଁ ଅଲଗା ଅଟେ। ଯେପରି ଭାରତବାସୀଙ୍କର ନୀତିପ୍ରଥା ଅଲଗା, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଥା ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ଦେବତାମାନଙ୍କର ନୀତି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଟେ। ମୃତ୍ୟୁଲୋକର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ନୀତି ପ୍ରଥା ଅଲଗା। ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପତିତ ଅଟୁ। ହେ ଭଗବାନ, ଆମେ ସବୁ ପତିତ ଦୁନିଆର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଅ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସତ୍ୟଯୁଗ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ୍ରେତାକୁ ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟଯୁଗ ଅଥବା ଶ୍ରେଣୀ, ତ୍ରେତାଯୁଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର, ଯାହାକି କେହି ବି ଆସିଲେ ପୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ। କେହି ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ। ପୁଣି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏହି କାମ ବିକାର ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପତିତ କରାଉଛି। ଏହାକୁ ଜିତିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ଜଗତ ଜିତ୍ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କାମ ବିକାରକୁ ଜିତି ଜଗତ ଜିତ୍ ହୁଅ। ମନୁଷ୍ୟ ପୁଣି କହିଦେଉଛନ୍ତି ମନକୁ ଜିତି ଜଗତ ଜିତ୍ ହୁଅ। ମନକୁ ବଶ କର, ତେବେ ମନ ଅମନ ବା ଶାନ୍ତ ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ନଥିବ। ବାକି ମନ କେବେ ଅମନ ହୋଇନଥାଏ। ଦେହ ମିଳିଛି ହିଁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାରେ କିପରି ରହିପାରିବ?
ମୁର୍ଦ୍ଦାରକୁ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜୀବଦଶାରୁ ମୁର୍ଦ୍ଦା ଶରୀରରୁ ଅଲଗା। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ହେବାର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମା ଅଲଗା ଅଟେ। ଆତ୍ମା ପରମଧାମର ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଶରୀରରେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଶରୀର ମିଳୁଛି। ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ନେବାକୁ ହେବ। ଶାନ୍ତ ତ ସେତେବେଳେ ରହିବେ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୂଳବତନରେ କର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଏଇଠାରେ ଘୁରୁଛି। ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ଜାଣିବା, ଏହାକୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଆଖି ପତିତ ବିକାରୀ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତା ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତ ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିବ। ବାକି ଏହି ଶରୀରର ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ବାକି ସାକ୍ଷାତକାର କଲେ ସେଥିରୁ କିଛି ମିଳିନଥାଏ। ଅଳ୍ପକାଳ ପାଇଁ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ, କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଡ୍ରାମାରେ ସାକ୍ଷାତକାରର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, ମୁଁ ଶରୀରରୁ ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ଶରୀରରେ ରହି ଯେପରି ମୃତ ଭଳି ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ନିଜର କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ସେବାର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ହେବ। ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜର ସଠିକ୍ ସମାଚାର ଦେବାକୁ ହେବ। 5 ଅନର ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ନିଜର ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତିର କିରଣ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ଶାନ୍ତିର ସାଗର ଭବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସଚ୍ଚା ଶାନ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅଶାନ୍ତିର ଅନେକ କାରଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ବି ନିଜେ ଅଶାନ୍ତ ନଥିବ, ତେବେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଶାନ୍ତିର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବାତାବରଣ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବସିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଅଶାନ୍ତିର ଏବଂ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାର ଅନୁଭବ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଏହିଭଳି ସମୟରେ ତୁମେ ମାଷ୍ଟର ଶାନ୍ତିର ସାଗର ପିଲାମାନେ ଅଶାନ୍ତିର ସଂକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ବିଲୀନ କରି ଶାନ୍ତିର ବିଶେଷ ପ୍ରକମ୍ପନ ଖେଳାଅ। ସ୍ଲୋଗାନ, ବାବାଙ୍କର ସର୍ବଗୁଣର ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ରୁହ। ବାବାଙ୍କର ସର୍ବଗୁଣର ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ରୁହ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତି ମାସରେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନମୁକ୍ତି ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଏବେ ସମୟର ସଞ୍ଚୟ, ସଂକଳ୍ପର ସଞ୍ଚୟ। ଏବେ ଶାନ୍ତିର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିନ୍ଦୁ ରୂପର ସ୍ଥିତିକୁ ବଢ଼ାଅ। ଯେତିକି ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ହେବାର ସ୍ଥିତି ରହିଥିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ କୌଣସି ବି ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ପ୍ରେତାତ୍ମା ବା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ସଂସ୍କାରର ଶକ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପର ସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।